श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह चमकौर साहब की धरती तो आनंदपुर साहब वाल चले। पहाड़ी राजिया ने दो उमराव जो लाहौर तो दिल्ली जा रहे सन, उन्होंने धन दे के पैसा दे के श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खिलाफ कर दिता। जे तुसीं जांदे जांदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल जंग कर लो, असीं तुहानूं इन्ने हज़ार रजतपण देवांगे, नाले औरंगजेब बादशाह खुश होएगा। क्यों? गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी औरंगजेब बादशाह नाल बनदी नहीं। वो दोवें उमराव मन गए। उन्हें फलौर तो लुधिक के रस्ते भाव लुधियाने के रस्ते सतलुज पार करके जाने की बजाय और आर अल के रस्ते सीधा रोपड़ के रस्ते वो दिल्ली का रस्ता नाप लिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के उत्ते 10,000 फौज, 5,000 सैदा वेग दी, 5,000 फौज अल्फ खान दी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते हल्ला बोल दिता। कुछ मीलों की विथ उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब वाल जा रहे सन। अल्फ खान ते वेग खान की फौज विचों एक सिपाही निकलिया। उन्हें घोड़े नूं फौज तो अलग कर लिया। फौजां तो अलग करके श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह तक किसी होर रस्ते पहुंचया। आके वो खबर उमराव दे पहुंचण दी दिंदा है, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडे उत्ते हमला हो गया, फौजां आ रही ने, 10,000 फौज है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो फौज पहाड़ियां ने तुहाडे उत्ते चढ़वाई है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं वो आया होया सिपाही हकीकत दस रहा सी। पातशाह की फैसला लेंदे ने, आनंदपुर साहब वाल जाणगे जां फिर जंग की तैयारी करनगे। घमसान की जंग विच की हुंदा है? प्यार भरे प्रसंग नाल जुड़ो। महाकवि भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणी रचिता श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ रुत पंजवीं ते अंसू 32 उत्ते अंकित करते ने। वो सिपाही उमरावां दी फौज चों निकल गया। रस्ता बदल के घोड़ा धवाउंदा होया, भाव बहुत तेज चलाउंदिया होया वो पातशाह तक पहुंचया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं साहो साही होया। वो सिपाही आके सच्चाई दसदा, महाराज किवें निश्चिंत होके तुसी जा रहे हो? तुहानूं शायद पता नहीं, तुहाडे मगर शाही फौजां ने हल्ला बोल दिता। तुम पर 10,000 असवार, दो अमराव आए रिस धार। वो सिपाही महाराज नूं नमस्कार करके काली काली बोल रहा है, साहो साही होया, हे सच्चे पातशाह तुहाडे उत्ते 10,000 फौज चढ़ गई है। ये फौजां पहाड़ी राजे भीम चंद कहलूरीए, किरपाल चंद कटौचीए, हंडूरीए राजियां ने चढ़ाइयां ने। महाराज उन्होंने कई हज़ार रजतपण का लालच दिता है। वो फिलौर तो लंघदे रस्ते भाव सतलुज दे नाल सीधे इधर आ गए ने। थोड़े मील की विथ रह गई है। तुहाडे उत्ते 10,000 फौज हल्ला करन वाली है। प्रेर गिरीश्वर इतले आए, सावधान प्रभ रचो उपाय। वो सिपाही कहंदा, महाराज गिरीश्वर दा अर्थ हुंदा गिरमीनंग पहाड़, पहाड़ां दे राजे। महाराज पहाड़ी राजियां ने तुहाडे ते ये फौजां चढ़ाइयां ने। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुसी सावधान हो जाओ। वो फौज बहुत तेज तरार है। 10,000 फौज, 5 सैदा वेग दी, 5,000 अल्फ खान दी। तुहाडे उत्ते उन्हां हल्ला बोल दिता है, बस तुहाडे तक पहुंचण वाले ने। मैं रावर सिख सुन के धायो, आन भेत गन रे पुन बतायो। हजूर पुछदे, भाई तू कौन है? उन्हें कहा, महाराज मैं उन्हां दी फौज दा एक सिपाही हाँ। मेरी तुहाडे उत्ते शरधा है, प्यार है, पर हे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज मैं उन्हां फौजां चों निकल आया। किसी तरह 10,000 फौज चों घोड़ा एक पासे कढ़ लिया, सिर्फ तुहानूं दस्सण वास्ते। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हुण जां तां कोई उपाय करो, नहीं तो घोड़े तेज करके इस रस्ते तो पासे हो जाओ। सुन कलगीधर हुक्म उचारा, देहो बजाए रणजीत नगारा। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं सिपाही कहंदा, महाराज तुहाडे कोल सैकड़े के सिपाही ने, वो 10,000 फौज है। महाराज जां तां कोई उपाय कर लो, नहीं तो फिर रास्ता बदल लो। आनंदपुर साहब तक को तुहानूं पहुंचण नहीं देणगे। ये उन्हां दी चाल है। पहाड़ी राजियां कह के तोरिया आनंदपुर साहब के किले तो बाहर हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज। उन्होंने पकड़ना मारना सौखा है। महाराज हुण तुहाडी इच्छा है, जां कोई उपाय करो,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲੋ। 10,000 ਫੌਜ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਲ ਹੈਨ ਪਰ ਜੀਨੇ ਉਤਾਲੇ, ਤੁਪਕ ਖੜਗ ਧਨ ਢਾਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪਲ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਓ, ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੜੀਏ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਵਧਾਨ ਹਵੈ ਰੋਕਿਓ ਆਗਾ, ਸਿੰਘਨ ਹਿਰਦੈ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਿਓ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕੋ। ਲਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੋਏ, ਗੋਚਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਸਪਰ ਦੋਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ। 5000 ਇੱਕ ਉਮਰਾਵ, ਸਦਾ ਬੇਗ ਜਿਸੀ ਕੋ ਨਾਵ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ 10-10 20-20 ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ। 4 ਛਪੇਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ 10-10 20-20 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਲਾਈ, ਤਤ ਛਿਨ ਹਿਰਦੈ ਸੋ ਮਤ ਹੋਇ ਆਈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ। ਜਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਘਮਸਾਣ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤਫੰਗ, ਜਲਵਬਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੀਰ ਤੇ ਤਫੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਗ ਪਰ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗਾ, ਸੁਪਤ ਉਠਿਓ ਜਿਮ ਲਗ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਲਫ ਖਾਨ ਔਰ ਸੈਦਾ ਵੇਗ। ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ। ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫੇਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਕੇਸਰੀ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੌਣ। ਜੇ ਤਕ ਚਮੂ ਕਹੈ ਮੈਂ ਹੁਤੀ, ਸਭ ਕੀ ਆਪਨ ਸੰਗ ਕਰ ਮਤੀ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਲਵਾਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਵਿਅਨ ਜਿਨੀ ਡਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪੀਰੀ। ਉਹ ਵਿਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਧੁਆ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਧੁਆਇਆ ਭਾਵ ਤੋਰਿਆ ਅੱਗੇ,
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਸਹਿਦ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਦ ਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਤਕ ਹੁਤੀ ਸਾਧਿਸ਼ ਕੇਰੀ ਸਭ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕੀਨ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖਲੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੈਦ ਖਾਂ ਤੇ ਪਾਈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘਮੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ। ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸੂਰਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੀਓ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਥਕ ਹੋ ਹੈ ਦੁੰਦਬ ਬਜਵਾਇਓ, ਸਣੇ ਸਣੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮਚਾਇਓ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਕ ਹੁਤੀ ਸਾਧਿਸ਼ ਕੇਰੀ ਸਭ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕੀਨ ਤਿਸ ਵੇਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੀ 5000 ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੱਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਐਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਨੇ ਜੰਗ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਬ ਕਮੰਡ ਕੀ ਮਚੀ ਲੜਾਈ, ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਲਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਭਾਵ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੜਾਕੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਧੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਹੈਨ ਕੋ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰੈ, ਤਥਾ ਤੁਰਕ ਸਨਮੁਖ ਹਵੈ ਮਾਰੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ 5000 ਫੌਜ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। 5000 ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਦੜਾ ਦੜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਭੱਟ ਤੁਰੰਗ ਅੰਗ ਲਗ ਗੋਰੀ, ਗਿਰੈ ਧਰਨ ਪਰ ਮੁਖ ਨਹਿ ਮੋਰੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਸੋ ਭੱਟ ਤੁਰੰਗ ਅੰਗ ਲਗ ਗੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਘਾਇਲ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਹੂਲ ਜੰਗ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੋਇਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਲੜਾਈ, ਅਬ ਲੋਕੈਂ ਥਿਰ ਹੋਏ ਗੁਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਨ ਪਹਿਰ ਜੰਮ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਫੌਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਸਾਈ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੀਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਰਨ ਕੋ ਕਰੈ, ਗਾਡੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਲੜੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਭਾਰਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤ ਕਬੀਰ ਜਬ ਲਰਤ ਬਿਤਾਈ, ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਚਾਹੈ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੱਖ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਤੁਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮੇਤ ਫੌਜਾਂ ਖੁਦ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਅਜ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਦਲ ਕੋ ਸਾਥ ਮਿਲਿਓ ਖਾਲਸੇ ਸਨ ਕਹਿ ਗਾਥ। ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਜੀਤ ਕੇ ਮਿਲ ਹੋ ਫੇਰ ਇਮਕੇ ਮਿਲ ਕਰ ਭਇਓ ਦਲੇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਲਟਾ ਤੁਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ, ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਪਿਛਲ ਫੁਰੀਆਂ ਹਟਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੰਘਣ ਤੇ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲਰਿਓ ਗਣ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਮਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ, ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। ਅਲਫ ਖਾਨ ਪਿਖ ਕਰ ਵਿਪਰੀਤ ਸਾਥੀ ਫਟਿਓ ਕਹਾਂ ਅਬ ਜੀਤ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਫਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਲਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾ। ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਲਫ ਖਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਲਟੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਣ। ਡਰਦੇ ਨੇ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਨਿਜ ਸੈਨ ਹਟਾਈ ਤਉ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਤ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਜੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਭਜਾਵਤ ਲੱਗ ਬਹੁ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭਜਾਇਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਲੈ ਕਰ ਫਤਿਹ ਹਟੇ ਪਛਾਤੀ ਤੁਰਕ ਪੁੰਜ ਕੇ ਬਣ ਕਰ ਘਾਤੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਲੈ ਕਰ ਫਤਿਹ ਹਟੇ ਪਛਾਤੀ, ਫਤਿਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਖੜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਧੀਰ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੀਰ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੈਦਾ ਵੇਗ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਖੜਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੈਦਾ ਵੇਗ, ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ। ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਉਤਰ ਹੈ ਤਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਭੋਏ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਨ ਕੀਤੀ,
ਦੋਵੇਂ ਗੋਡਨੇ ਟੇਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਮਰ ਬਰਕਰਾਰ, ਮਿਲੇ ਸੋ ਖੂਬ ਈਨ ਤਕਰਾਰ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਆਓ ਉਮਰਾਵ ਜੀ, ਆਓ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਉਮਰਾਵ ਸੈਦਾ ਵੇਗ, ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਭਰ ਆਇਆ। ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਸਮਝ ਤੂੰ ਬੇਗ, ਆਹੋ ਕੰਧਾਰੀ ਬੰਦੋ ਤੇਗ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਫਿਰ, ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਉਹਦੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਦੇ ਵੱਜਿਆ, ਹੈਦ ਖਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਐਸਾ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਛੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏ ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਬਾਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਂ ਕਬੀਰ ਗੁੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਬਰਾ, ਵਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੀਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਕੇ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਨਿਤ ਸੰਤੋ ਬਹਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੇ, ਪਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਤਬ, सर्व समय सबको प्रतिपारे, पोखत है जल में फल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दया निध दोखन देखत है, पर देत न हारे। ये दी वड्याई है। हजूर ने रुंदे सैदा वेग नूं गल नाल ला लिया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुण बोले, कहने फिर वेख किथे मलाप होया, सैदा वेग दसीए तू कौन है? उन्हें हजूर दे अगे हथ जोड़े, बोल कुछ नहीं रहा। पातशाह सब सिखां दे दिल दे सवालों का जवाब, सैद बेग दे कई जन्मां दी कहानी हजूर हुण बयान करन लगे। पूरब गुरु नानक तुम मिले, सेवा करी हुती तब भले। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहंदे पूरब तुम गुरु नानक मिले, पहले जामे विच मिलाप होया सी तेरा, हुण 10वें जामे च मिलिया। उस वक्त दी तपस्या मंगिया की सी, जो मंगिया सी फुरना करके तैनूं वो भी गुरु नानक साहब ने दे दिता। पर जिस भावना करके तेरा मिलाप गुरु नाल होया सी, वो भावना हुण पूरी हुई है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहने किवें पीर कंधारी, किथे कंधार विच तेरे नाल मिलाप होया सी, अज कंधार तो विछड़िया नदौण दी धरती ते मिलिया। ये जंग नदौण दी जंग सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज
ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਕੰਧਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਹਮ ਤੋ ਸੋ ਇਮ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਬੈ ਬੁਲਾਵੇਂਗੇ ਹਿਤ ਕੀਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ 'ਚ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਲੋਕ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਕਨ੍ਹਾਰੀ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਯੋਧਾ ਵੀ ਬਣਾ